बेदबी मामले नवजोत सिंह सिद्धू की वड्डी मंग बरगाड़ी पहुंच के बोले SIT की रिपोर्ट की जाए जनतक। हाईकोर्ट ने SIT को किया है खारिज। पंजाब च सीधी अदायगी का फार्मूला लागू होने तो बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वड्डा ऐलान। बोले ठेके ते खेती करने वालों को भी होगी डायरैक्ट पेमेंट। किसानों लिए इतिहासक साबित होगा फैसला। पंजाब च मुड़ वीकेंड लॉकडाउन लगाने ते सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू का वड्डा बयान। क्या फिलहाल होर पाबंदियां लगाने का कोई भी इरादा नहीं। एक्सपर्ट कमेटी की सलाह मुताबिक लवांगे फैसला। वैक्सीन लैके केंद्र ते पंजाब विचाले तकरार जारी। सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू की शिकायत 15 लाख वैक्सीन डोज की कीती सी मंग, पर केंद्र ने भेजी सिर्फ 4 लाख डोज। देश च कोरोना नाल बेकाबू हुए हालात। लगातार तीजे दिन 1.5 लाख तो ज्यादा केस हुए रिपोर्ट। करीब 900 की मौत। पंजाब दे विच भी कहर। एक दिन दे विच रिकॉर्ड 3500 मरीज, 52 मौतां। हिमाचल के साबका सीएम वीरभद्र नूं मोहाली किया गया शिफ्ट। कल कोरोना रिपोर्ट आई सी पॉजिटिव। बेटे विक्रमादित्य भी कोरोना की लपेट च। विसाखी मनाउण पाकिस्तान गया जत्था अजे तक नहीं पहुंचा पंजा साहिब। सुरक्षा कारणों का हवाला दिंदिआं श्रद्धालुओं को लाहौर दे विच ही रोकिया। कल 800 तो वध श्रद्धालु अटारी सरहद के जरिए होए सी रवाना। खालसा पंथ के साजना दिवस के विसाखी मौके देश भर के गुरु घरां दे विच खास रौनक। वड्डी गिनती में संगत हो रही है नतमस्तक। खेतों के विच फसल वाढी का मनाया जा रहा जश्न। अपनी जड़ां नूं नहीं भुल्ले संगरूर के DC रामवीर सिंह। अज भी छुट्टी लैके अपने खेतों के विच खुद फसल की करते हैं वाढी। बोले मेरा खेती नाल दिली लगाव। कोरोना के संकट विचाले अज तो हिमाचल के शुरू हुए एग्जाम। 10वीं ते 12वीं बोर्ड दी हो रही ने परीक्षावां। कोविड नियमों का रखा जा पूरा ख्याल। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे अजिहे मुद्दे की जिहड़ा कि लगातार गरमाया होया ते हुण सीधी अदायगी ते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि ठेके ते खेती करने वाले किसानों को भी सीधी पेमेंट मिलेगी। सीधी खात्यां दे विच फसल की पेमेंट आवेगी। यह पीयूष गोयल दे वल्लों बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि ठेके ते खेती करने वालों को चिंता की लोड़ नहीं है। किसानों को सीधी अदायगी का फैसला इतिहासक करार दिता गया है। पीयूष गोयल ने नाल ही यह भी कहा कि पंजाब दे विच सीधी अदायगी का फार्मूला लागू होने दे नाल पूरे देश दे विच सिस्टम लागू हो गया है। दस दें कि पंजाब सरकार किसानों को सीधी अदायगी के लिए राजी हो गई है। हालांकि सरकार ने आड़तियां नूं अपने पद्धर ते पेमेंट करने का भरोसा दिता है। सो लगातार जिवें कि आड़ती एसोसीएशन के वल्लों इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसनूं एक इतिहासक फैसला करार दे रहे हैं। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि फसल की कीमत सीधा बैंक खात्यां दे विच जाण दा फायदा उन्हां किसानां नूं भी मिलेगा जो किराए की जमीन ते खेती करते हैं। सिस्टम दे विच पारदर्शिता आउण दे नाल ओह किसी दे बहकावे दे विच नहीं आउणगे ते इन्हां किसानां नूं भी फसल की पूरी कीमत मिलेगी। यह ट्वीट किया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दे वल्लों। साडे नाल किसान आगू हरिंदर लखोवाल जुड़े हुए हैं। लखोवाल साहब तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। हालांकि जिथे सीधी अदायगी का किसानों वालों भी विरोध किया जा रहा है, आड़तियां वालों विरोध किया जा रहा है, पर केंद्र सरकार तो इसनूं इतिहासक फैसला करार दे रही है। सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ठेके ते खेती करने वाले किसानों को भी सीधी पेमेंट मिलेगी। उन्होंने चिंता करने की कोई भी लोड़ नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਏ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲਵੇ, नहीं वो आड़ती राही लै लवे। ये तकलीफ की आ? इन्हां नूं तकलीफ की सीगी भी किसान ने पेमेंट लैनी है, किहदे राही लैनी है, किवें लैनी है, उहदे ते छड्ड दित्ता जावे। ते जिवें हुण ठेके वाला आदमी आ, जिवें हुण इन्हां ने रिकॉर्ड मंग लैणे ने, हुण 6 महीने अगे करता तो ठेके वाले ते नां तां जमीन नहीं, वो पेमेंट तां जिहदे नां जमीन आ उहदे नां जाऊ। बड़ा वड्डा उलझ जू सिस्टम दे विच इह। वो कित्थों पेमेंट वापस लिया करू? NRI कोई वीर मेरे बाहर बैठे 30-40% उन्हां तों दुबारा वापस लिया करू। फिर जब ठेके ते जमीन असीं लैनी आ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਠੇਕਾ, ਸਾਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨਾ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਆ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਪੜ 'ਚ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੌਣ NRI ਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਪਟ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਲਖੋਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ MSP ਹੈ, MSP ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ? ਉੱਥੇ MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਦੋ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ? ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ 10-20,000 ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਏਗਾ, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਰਾਬ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 2.5-3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਆ 60-70% ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 3 ਮੁੰਡੇ ਆ 4 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਸੱਟ ਲਾ, ਵੇਚ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆ ਕਰੂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਈ। ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ MSP ਦੇਣ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ MSP ਤੇ। 78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ PDS ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, MSP ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਆਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਣੀ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो इस बार सरकार ने गेहूं की पेमेंट डायरेक्ट किसान के खाते में भेजनी शुरू कर दी है और बहुत से किसान बहुत खुश हैं कि ठीक है हमारे खाते में सीधी आएगी। बहुत से किसान के मन में शायद ये भी होगा, कुछ किसान बीच में से होते हैं कि जो आड़तियों के पैसे देने हैं या कई खुश है इस बात से कि हमारी पेमेंट डायरेक्ट आएगी। लेकिन साथियों, सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है और उसी के तहत मेरे को लगता है कि इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट का प्रोग्राम बनाया है कि किसान की जो पेमेंट होगी उसके खाते से उसके लोन के पैसे काट लिए जाएंगे। कई बहुत से किसान आपको पता है डिफ़ॉल्टर हैं, आज हमारे आधे किसान डिफ़ॉल्टर हैं, तो वो पैसे जो आपके फसल के पैसे होंगे वो आपके कर्जे में काट लिए जाएंगे और आगे के लिए ये करेंगे कि पूरे देश में आपके किसी भी बैंक में पैसे जमा हैं और पूरे देश में किसी भी बैंक का आपको कर्जा देना है तो वो उस कर्जे में कट
रुक करते हैं अगली खबर ਦਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ नहीं, हाल तक तो कोई संभावना नहीं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट कमेटी सानू सुजैसट करूगी की करना चाहिए। उस हिसाब नाल असीं साडे सीएम साहब जो साडी जिहड़ी बीसी करनगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ फैसला ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਇਆ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਨਾਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 4 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਡੋਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 68 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ 68 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਹੋਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵਧਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵਧਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3477 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ, 3407 ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਟ 25 ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 68 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
कोरोना संक्रमण के बीच जो है 10वीं और 12वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम जो राजधानी शिमला का बालूगंज स्कूल है यहाँ पर सुबह के समय जो है 10th के जो बच्चे हैं उनकी जो है परीक्षाएं यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर देखिए छात्र आ रहे हैं और हाथों को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है और बाहर गेट पर ही जो है इनकी जो है थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। एग्जामिनेशन सेंटर में जो है किस तरह के इंतजामात किए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दें। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नकल रोकने के लिए भी विशेष जो है यहाँ पर लिखा गया है। ये सचिव जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है उनकी तरफ से ये जो है परीक्षार्थियों के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। एक और ख़ास बात इसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर महिला ही जो है सुपरिटेंडेंट होगी, उनके और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है महिलाएं होंगी। सावित्रीबाई फुले महिला परीक्षा केंद्र जो है इनका इन जो महिला के ऐसे जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनका जो संचालन है महिलाएं ही करेंगी। यहाँ सुपरिटेंडेंट हमारे साथ है। मैम आप आना जरा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेखा ठाकुर है और मैं यहाँ केंद्र अधीक्षक के रूप में और ये उप अधीक्षक के रूप में हम लोग यार सारा संचालन जो है महिलाएं कर रही हैं अब की बार इस केंद्र का। और ये सावित्रीबाई फुले के कुछ वो चिन्हित ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।